मुना राकेश आउ ए घटनाटी कॉलेज रे पढ़ुथिबा समय रे मो सहित घटिथिला। से समय मु इंजीनियरिंग पढ़ुथिले आउ आपण तो जानिथिबे इंजीनियरिंग पढ़ा पई केते खर्च हुए। मो बापा जने टैक्सी ड्राइवर थिले आउ से केते कष्ट रे जे मो पई पैसा जोगाड़ करथिले सेटा मु ही जाने। से सब को देखि मु भाबिली जे मु गोटे पार्ट टाइम जॉब करिवे। मु भाबिली मु तो टैक्सी चलेबा जानि छे, मु जदि राति रे टैक्सी चलाते ते मु मो निज खर्च तुलेबा सहित घरे भी किसी हेल्प करि परंती। दिन सारा कॉलेज रो क्लास करि सरिबा परे राति रे टैक्सी चलेबा एते सहज नथिला। तथापि मु से कठिन निर्णयटी नेई गली। जो अंकल को कैंटीन को खाइबा को जाउथिले से अंकल भी जने टैक्सी ड्राइवर थिले। तेणु मु तांको सहित कथबार्ता करिनेली से दिन रे टैक्सी चलाइबे आ मु राति रे। मते आज भी से दिन ठीक से मने अछि। से दिन 2 अक्टोबर थिला, कॉलेज रो छुट्टी थिला। से दिन मु सीधा लाइब्रेरी रो घर को आसी गली आ घरे आसी सोई पड़िली। अंकल से राति 9टा-10टा सुधा निज घर को फेरी आसुथिले। तेणु मु सेही समय रे तांको कैंटीन को खाइबा पई चली जाउथिले, जेमिति कि मु सेठारे निज खाइबा सारी तांको टैक्सी नै सेठारु जाई परिबे। से दिन ठीक राति 10टा किंबा 10:30 समय रे मु सेठारु निज खाइबा सारी टैक्सी नै बाहरी पड़िली। से दिन हॉलिडे जोगु बेसी लोक नथिले, नाही बेसी गहली थिला। रास्ता पूरा सुनसान थिला। रास्ता रे कां भां केउठी गोटे दिटा गाड़ी किंबा केही जने लोक देखा जाउथिले। मु टैक्सी नै गोटे छक रे लगाई दिले आ सेइठारे टैक्सी भितरे बसी निज बही पढ़िबा को लागिले। चारिआडर माहौल पूरा शांत थिला, जहा फल रे मो बही पढ़ुथिबा समय रे मते टिके निद लागि आसीथिला। आ ठीक सेही समय रे हठात केही जने आसी टैक्सी रो काच को नॉक करिबा को लागिला। बाहर को देखिबारु जने वृद्ध व्यक्ति को मो टैक्सी पाखरे देखिबा को पाइले। से मते एहा कहिले कि पुओ मते टिके गां पर्यंत छाडी देबो। मु जानिथिले से जो गां कथा कहउथिले से एठारु 15 रु 18 किलोमीटर दूर रे थिला। आ से गां को जाउथिबा रास्ता एकदम सुनसान थिला। जिबाकू तो मु चाली जिबे, किंतु फेरिला बेल को मते एकुटिया ही आसीबा को पड़िबो, कारण एही परी रास्ता रे रिटर्न पैसेंजर मिलिबा बहुत कष्ट थिला। मु किछि दिन रो टैक्सी चलेबारो एहा मध्य नोटिस करिथिले कि सेपड़ रास्ता को केही भी टैक्सी ड्राइवर राते 11टा परे जास करंतेने। सेथिपे मु बाबा को मना करिदिले कि मु नुआ अछि आ से सुनसान रास्ता रे मु एते बाट जाई परिबिने। एहा सुनिया परे से मते कहिले जे पुओ तुम जति कहबो मु तुमको 2 रु 3 गुणा पैसा दे देबे, किंतु दया करी मते नै मो घरे छाडी दियो, कारण मो औषध मो घरे रहि जाई छे आ मो देह भी मते किछि एबे ठीक लागुने। एहा सुनि मु भाबिबा को लागिले कि आज तो बेसी भड़ा हेइने, तेणु गोटे भड़ा रे ही आज रो काम होई जिवो आ ता सहित राति सारा भी टैक्सी चलेबा को पड़िबोनी। ए गोटे ट्रिप रे ही मो राति रो पूरा पैसा वसूल होई जिवो। एहा भाबी मु तांको टैक्सी रे बसिबा पई कहिले आ टैक्सी को से गां रास्ता आड़ को नै चलिले। सुनसान अंधारिया रास्ता मते टिके डर तो लागुथिला, किंतु मो भीतर खुशी थिले, कारण मते एते सारा पैसा जो मिलुथिला। मुझे सुनसान रास्ता रे बहुत आगो को चली आसीथिले। टैक्सी से आबड़ा खबड़ा रास्ता दे आगो को बढ़ुथिला। से बूढ़ा व्यक्ति जनक बोधे सेतबेल को सोई जाइथिले। रास्ता सुनसान और आबड़ा खबड़ा थिला, तेणु मो आखो पाखो को देखि आराम से गाड़ी चलाउथिले। मते से समय रे टिके टिके भय लागुथिला, कारण से रास्ताटी संपूर्ण भाव में अंधार थिला आ से समय रे राति 12टा बाजी सारी थिला। मु किछि कथा मन रे एमिति भाबी भाबी आगु को गाड़ी चलाउथिले कि हठात किछि गोटे मो गाड़ी सहित जोर रे पीटी होई गला। गोटे धड़ की आवाज हला आ ता सहित गोटे चित्कार पूरा अंचल रे खेली गला। मु हठात टैक्सी रो ब्रेक लगाइले आ से चित्कार सुनी मो देह पूरा ठंडा पड़ी गला। मु गाड़ी रखी अंधार रे एपट सेपट देखिबा को लागिले कि ठीक सही समय रे से वृद्ध व्यक्ति जनक मो कांधरे हठात हाथ रखिदेले। से पचारिले कि कौन हैला, गाड़ी कौन पे अटकई देल। मु कहली के जानी कौन हैला, मते एमिति लागिला जेमिति गाड़ी केउथिरे पीटी होई गला। बोधे कोनोसी छोट पिला थिला। मु देखिबा पूर्वरु ही ता सहित गाड़ी रो एक्सीडेंट होई गला। हठात से वृद्ध व्यक्ति जनक मते जोरे हल्लै दे कहिले गाड़ी गाड़ी एठी अटकानी, गाड़ी गाड़ी जल्दी चला एठो। से बहुत डरी जाइथिले ओ तांको देहरु झाळ बहुथिला।
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଦେଉଛି କି କ'ଣ ହୋଇଛି। ସେ କହିଲେ ତୁ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ, ତୁ ମୋ କଥା ମାନ, ଗାଡ଼ି ଜଲ୍ଦି ଚଲା ଏଠୁ। ତୁ ନିଜେ ଭାବନା ଏତେ ରାତିରେ କୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ଆସି ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବ। ବାବାଙ୍କ ସେ କଥା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ମୋ ପୁରା ଶରୀରରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ ସିଧା ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ପଛରୁ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଦିବାର ହାଲକା ଆୱାଜ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ା ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାନ୍ଦିବାର ଆୱାଜ ଶୁଣାଯାଉଛି? ସେ ପଛ ସିଟ୍ରେ ପୁରା ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସିଥିଲେ, ଏକଦମ ଚୁପଚାପ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାଲତ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା କି ସେ ବେହୋସ ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ କିଛି ଲୋକ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ସିଧା ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଟକାଇଲି। ଟ୍ୟାକ୍ସିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ଆପଣ ଏ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ସେ ଲୋକମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ସେଇଠି ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଗଲି। ବାବାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ 2 ଗୁଣା ପଇସା ମାଗିବା କ'ଣ, ମୋତେ ମୋ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ଭଡ଼ା ମାଗିବା ପାଇଁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଲୋକମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ବାବାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ପଇସା ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଯିବା ଆସିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ସେ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ମୋତେ ଘନ ଅନ୍ଧକାରର ଅନୁଭବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେ ପିଲା ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ କଥା ଭାବି ମୋ ମନରେ ଭୟ ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏହା ଭାବିଲି ଯେ ଗାଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚଲାଇବି ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଅଟକେଇବିନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଗଲି ଯେଉଁଠାରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ସେ ରାସ୍ତାଟି ପୁରା ସୁନସାନ ଥିଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିର ଗତି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ସାରିଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ବାଡ଼େଇ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ହିଁ ଥିଲି କି ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷର ପିଲା ମୋତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ତାଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ହିଁ ଅଟକେଇ ଦେଲି। ହେଡଲାଇଟ୍ର ଆଲୋକରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ବାବାଙ୍କର କହିଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି କୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଏ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବ। ହଠାତ୍ ମୋ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାଳେ ସେ ମୋ ଗାଡ଼ିର ଆୱାଜ ଶୁଣି ମୋ ଆଡ଼କୁ ନ ଆସିଯାଉ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା ଆଉ ରାସ୍ତାର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜ ଆଖି ପତା ନ ପକାଇ ସେହିପରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ବୁଝି ସାରିଥିଲି କି ଏ ତ କୌଣସି ପିଲା ନୁହେଁ, ଏ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଭୂତ ୟା ପ୍ରେତ ଅଟେ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହଠାତ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ଆବେଡ଼ା ଖାବେଡ଼ା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁକି ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ି ସେ ପିଲାର ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ମୁଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି ନା ସେ ପିଲାଟି ମୋ ଗାଡ଼ିର ଗତି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପଛକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେଉଛି। କାରଣ ସେ ପିଲାଟି ମୋ ଗାଡ଼ିଠୁ ସେତିକି ଦୂରରେ ଥିଲା ଯେତିକି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଆଗରୁ ସେ ଥିଲା। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେହିପରି ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତା ଚେହେରାରେ କୌଣସି ଭାବ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ି ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲି। ମୋତେ ଭିତରୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ନେବା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସେହିପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାନ୍ଦଣାର ଆୱାଜ ଶୁଣାଗଲା। ଏଥର ସେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱରଟି କମିବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଗାଡ଼ିକୁ କଷିକି ବହୁତ ଜୋରରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଗାଡ଼ିର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ରାସ୍ତାର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଥିଲେ। ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ତାକୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ନେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକର କାନ୍ଦଣା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଯେପରି ମୋତେ ଆଗରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଦଣା। ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା ଆଉ ସେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲାର ଆଖି ଦୁଇଟି ମୋ ଉପରେ ହିଁ ଥିଲା। ନିର୍ଜୀବ ଆଉ କାଚ ପରି ଆଖି, ଯେପରି କୌଣସି ମୃତ ମାଛର ଆଖି ହୋଇଥାଏ। ମୋତେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଭୟ ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆଜି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଡରରେ ଗାଡ଼ିର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରରେ ବି ସେ ପିଲାର ଆଖି ଦୁଇଟି ନିଆଁ ପରି ଜଳୁଥିଲା। ମୋ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା ସେ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଟିକେ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କିଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଓ ନିଜ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତଳୁ ଉଠାଇ ଧରିଲା ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲେଇକି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗାଡ଼ିର କ୍ଲଚ୍ ଦବାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସେ ଭୟଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତା ମୁହଁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଏପରି ଥିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ତା ମୁହଁ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତାର ଗୋଟିଏ ଆଖି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଥିଲା ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଖି ନିଜ ଜେଗାରୁ ବାହାରି ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଆସି ପଶି ଯାଇଥିଲା। ନାକର ମାଂସ ଆଉ ମୁହଁର ମାଂସ କଟିଯାଇ ମୁହଁ ତଳକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ଚେହେରା ଦେଖି ମୋତେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ବାନ୍ତି ହୋଇଗଲା। ତା କାନ୍ଦିବା ଆଉ ଚିଲ୍ଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଏବେ ବି ମୋ କାନରେ ବାଜୁଥିଲା। ମୁଁ ଡରି ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିବା ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ରିଭର୍ସ ଗିୟରରେ ପକାଇ ସେମିତି ପଛୁଆ ପଛୁଆ ଚଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୁଁ ବସ୍ ସେମିତି ହିଁ ପଛୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚାଲିଥିଲି। ସେମିତି ପଛୁଆ କିଛି ସମୟ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପରେ ହୁଏତ ମୋ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲା ଆଉ କୌଣସି ଗଛ ସହିତ ଜୋରରେ ପିଟି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ବାଡ଼େଇ ହେବାଟା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଚାରିପଟେ ଅନ୍ଧାର ଛାଇଗଲା। ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ସେ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲି। ସକାଳର ସେଇ 5ଟା କି 6ଟା ହେଉଥିବ। ମୋ ହୋସ୍ର ଆସିବା ପରେ ସେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି କାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ବାବାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାର ଆମ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଅନ୍ଧାରରେ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ କଡ଼ରେ ସେ ବସି ସେଠି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ହିଁ ସେ ବେହୋସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗାଁରେ ବି ସେ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାବା ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ଟିକେ ହୋସ୍କୁ ଆସିଲେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଫେରି ଯାଇଛି, ସେ ନିଜର କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ପଛରେ ମୋତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏଇ କିଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ମୋତେ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିବାର ମିଳିଲି। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ସହିତ ପିଟି ହୋଇ ତାର ଆଗ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାବା କହିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ଗାଁର ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ। ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେବେଠୁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଇଠାରେ ହିଁ ବାସ କରୁଛି ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କୁ ଏହିପରି ହଇରାଣ କରୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ସତ ଘଟଣା।